జీవమునిచ్చే ఆహారం, నిత్య జీవమునిచ్చే అక్షయమైన జీవాహారం, యేసే ఆహారం, ప్రభు వాక్యమే జీవాహారం. Today is March 8th. The world is celebrating International Women's Day. God loves women. God cares for women. In the Bible, we see that God uplifted so many women. Through one woman, sin came to the world. Through one woman, Mary, sin was abolished. She brought forth the Savior of the world. Like Sarah, you are called to be the mother of the nations. Like Deborah, you are called to be the mother in Israel. God wants spiritual mothers. Like a village girl, I had nothing. I didn't know word of God. I was zero in everything. But when I received Jesus into my life, God changed my life. I became a history maker. I want all the women to read this book. Women who made history in English, in Telugu, whichever you want, you take this book. And husbands, give this to your wife because you are a history maker. There are so many women, Ruth and Deborah and Esther and Mary and Mary Magdalene, all those made the history, so also you are called to be a history maker. A poor village girl like Teresa who made history, so also you can make history. And this is a greeting and this is a wish I give you for this International Women's Day. God bless you all. We bring greetings to you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు బలమైన నామములో మీ అందరికీ కూడా శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను. We are talking about the power above all names. అన్ని నామముల కన్నా పై నామము యొక్క శక్తి, ఆ యేసు నామము శక్తి మాట్లాడుతున్నాం. The name above all names. అన్ని నామముల కన్నా పై నామము ఈ నామం. Philippians chapter 2 verse 10 says. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో బైబిల్ సెలవిస్తుంది. At the name of Jesus every knee shall bow on earth and heaven and under the earth. చూడండి, భూమి మీద ఉన్న వారిలో గాని పరలోకమందు ఉన్న వారిలో గాని మరి ఆ నామము అన్ని నామముల కంటే హెచ్చించబడిన గొప్ప నామం. And every knee shall bow before that name, every tongue confess Jesus Christ is Lord. ఆ నామం ముందు ప్రతివాని మోకాలు వంగుతుంది, ప్రతివాని నాలుక యేసు ప్రభు అని ఒప్పుకుంటుంది. That is the dream of the heavenly Father. వాస్తవానికి అది పరలోకపు తండ్రి యొక్క కల. ప్రియులారా, We are put here, we are a remnant, kept here in order to lift the name of Jesus. ప్రియులారా, ఈ భూమి మీద మనం శేషముగా మిగిలించబడిన ఒక కారణం ఏంటో తెలుసా? అదేమిటంటే ఈ భూమి మీద ఆయన నామాన్ని మనం ఘనపరచాలి. Today morning when I was praying, I told the Lord, today I am so happy to lift your name. Not only today, every day since 20 years I have been lifting the name of Jesus. ఏదే కాలంలో లేచి ప్రార్థన చేస్తున్న సమయంలో నేను దేవుని స్తుతిస్తూ వచ్చాను. ప్రభువా, ప్రతిదినం కూడా నీ నామాన్ని ఘనపరచడానికి, హెచ్చించడానికి నా కృపనిచ్చే దాదాపు 20 సంవత్సరాలు. మరి ఈ రకంగా ప్రతిదినం కూడా నీ నామాన్ని నేను ఘనపరచగలుగుతాను. And I changed my calendar from January to February, February to March now. And when I turned it, I said, oh, January is full, every day I lifted the name of Jesus. February also, every day I lifted the name of Jesus in various places in India. ప్రియులారా, గమనించండి, ప్రతి నెల కూడా క్యాలెండర్ పేజీ నేను మారుస్తున్నప్పుడు ఆ నెలంతట్లో కూడా మరి అన్ని దినాలు కూడా ప్రభువును గణపరచడానికి ప్రభు కృప చూపాడని చెప్పి, ప్రభువా జనవరి నెలంతా కూడా నువ్వు నా కృప చూపావు ప్రతిరోజు, ఫిబ్రవరి నెలంతా కూడా మరి నీ నామాన్ని గణపరచడానికి నువ్వు సహాయం చేసావు, ఇప్పుడు మార్చి నెలలోకి వచ్చాం, ఈ మార్చి నెలలో కూడా ప్రభువా నిన్ను గణపరచడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తాను. In everyday promises for February I wrote bearing fruit. చూడండి, ఫిబ్రవరి మాసం అంతా కూడా ఫలించుట అనే అంశాన్ని గురించి నేను మాట్లాడుతూ వచ్చాను. So if you have everyday promise, every day you have to read that and meditate as a family. అనుదిన వాగ్దానములని ఈ పుస్తకంలో మరి ప్రతిరోజు కూడా దేవుడు మీకు ఇచ్చే వాగ్దానాల్ని మీరు చక్కగా ధ్యానించడానికి కొరకైన అవకాశం ఉంటుంది కనుక తప్పనిసరిగా తీసుకోండి. Some Christians in every meeting they lift their hand to receive Jesus. కొంతమంది క్రైస్తవులు ఎలాగుంటారంటే ప్రతి మీటింగ్ లో చేయి పైకెత్తారు యేసుని అంగీకరించడానికి కొరకు అన్నట్టు. They are born again, they are also Christian, going to church for 10 years, 20 years, 30 years. వీళ్ళు ఎలాంటి వారంటే వారు క్రైస్తవులే,
ప్రతి వారం ఆరాధనకి వెళ్తారు, సంవత్సరాల తరబడి 5 సంవత్సరాలు, 10 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు కూడా చర్చికి వెళ్ళే వాళ్ళే వీళ్ళు. God doesn't want such nominal Christians. నామకార్థమైన క్రైస్తత్వం దేవుడు కోరుకోవడం లేదంటే దేవునికి ఇష్టం. God doesn't want either cold or hot. చూడండి, మరి వెచ్చగానో చల్లగానో మనం ఉండాలి, నులివెచ్చగా ఉండొద్దు. Yeah, he wants very powerful people. మనం నులివెచ్చగా ఉండకుండా శక్తివంతులంగా మనం ఉండాలి. He wants you to, reflect and lift the name and live the name of Jesus. ప్రభు నామాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, ప్రభు నామాన్ని ఘనపరుస్తూ, ప్రభు నామాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉండేవాళ్ళుగా ఉండాలి. So if you want to receive Jesus every day, then how will you grow? ప్రతిదినం కూడా యేసు ప్రభువుని అంగీకరించడానికి చేయి పైకెత్తే ఇంకా నువ్వు ఎదిగేది ఎప్పుడు? So you have to receive Jesus once, you confess your sin and be born again. He will make you a new creation. Then you start growing and bearing fruit. ఈ మాట గమనించండి. ఒకసారి యేసుక్రీస్తును రక్షకునిగా ప్రభువుగా అంగీకరించిన తర్వాత నువ్వు మరి పాపాలకు క్షమించబడ్డాయి, నువ్వు నూతన సృష్టిగా మార్చబడ్డావు. అప్పటి నుంచి నీ పని అంతా ఏమిటంటే క్రీస్తులో ఎదుగుతూ వెళ్ళ. I love the word, I read the word, I listen to word, I memorize the word. That's why by God's grace I don't need to open the Bible. చూడండి, దేవుని వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నాను, దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నాను, దేవుని వాక్యాన్ని నేను కంఠస్థం చేస్తున్నాను. ఈ రీతిగా దేవుని వాక్యాన్ని నింపుకుంటున్నాను కనుక ఈరోజు వాక్యం చెప్పేటప్పుడు కూడా బైబిల్ తెరవాల్సిన అవసరం లేకుండా వాక్యం అంతా కూడా నాలో మరి నింపబడి ఉంది. Yesterday, my sister-in-law said, Trisa, you are living in the word. మరి నిన్న దినాన నా సిస్టర్ ఇన్ లా ఒక ఆమె అన్నారు, మీరు వాక్యంలో జీవిస్తున్నారు అని అన్నారు. So we have to live in the word. You have to, reflect that, lift the name of Jesus. వాక్యంలో జీవిస్తూ వాక్యాన్ని ప్రతిబింబజేస్తూ నువ్వు ముందుకు సాగే వ్యక్తిగానే ఉండాలి. ఎందుకంటే వాక్యమే జీసస్, వాక్యమే గాడ్. ఎందుకంటే వాక్యమే దేవుడు కదా, వాక్యమై ఉన్న దేవుడు, వాక్యం అంటేనే దేవుడు. God is word, word is God. వాక్యమే దేవుడు, దేవుడే వాక్యం. When I talk about the name of Jesus, it is the word. యేసు నామాన్ని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాక్కు కదా అంటే ఆయన నామమే అది. Yeah, I am talking about the word, that is Jesus. వాక్కును గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు యేసును గురించి So మాట్లాడుతున్నట్టే. you should be fully rooted in the word, then only you can lift the name of Jesus. కనుక ఈ వాక్యంలో నువ్వు నాటబడి ఉండాలి, వేరుపారి ఉండాలి, అప్పుడే ప్రభు నామాన్ని నువ్వు హెచ్చించగలుగుతావు. So last episode I said about all the names on the earth, everything has a name and Jesus' name is above all names. గత ఎపిసోడ్ లో నేను చెప్పాను, మీకు గుర్తుందా? లోకంలో ప్రతిదానికి కూడా పేరుంది. ఆ ప్రతిదానికి పేరున్న అన్ని నామముల కంటే పైనామము ఈ యేసు అనే నామం. Your sickness has a name, your cancer or tumor or BP or sugar or cholesterol or whatever, arthritis, all this name is Jesus' name is above all those names. రోగాలకు ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయండి? ఈరోజు మనం కలిగి ఉన్న రోగాలు ఎన్నో రకాలైన పేర్లు కలిగిన రోగాలు. అయితే ఈ రోగములన్నిటికంటే పై నామము యేసు నామము కలిగింది. Jesus' name is all the presidents or prime minister in this world. ఈ భూలోకంలో ఉన్న ప్రధానమంత్రులు గాని, రాజులు గాని, లేక మంత్రులు గాని, ఇలాంటి ప్రెసిడెంట్స్, రాష్ట్రపతులు, వీరందరి నామము కంటే పై నామము యేసు నామము. Jesus' name is above, the MLAs and MPs and chief ministers or governors or whoever you think of. చూడండి, మనం చూస్తున్న ఎమ్మెల్యేలు గాని, ఎంపీలు గాని, గవర్నర్లు గాని, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు గాని ఎన్నో పెద్ద పెద్ద పేర్లు కలిగిన వాళ్ళుగా ఉంటారు. అయితే వాటన్నిటికంటే గొప్ప నామం కలిగింది యేసు నామం. People run here and there, seeking for help from the various sources. లోకంలో ఉన్న మనుషుల యొద్ద నుంచి లేక నాయకుల యొద్ద నుంచి గొప్పవారులుగా పేర్లు కలిగి ఉన్న వ్యక్తుల దగ్గర మరి ఏదో పొందుకుందామని సహాయం కొరకు తిరుగుతూ ఉంటారు కదా. We'll give a memorandum to chief minister, we'll give a letter to the MLA and he will do something. ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మెమరాండం ఇవ్వడం, ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు సహాయం కావాలని అడగడం, ఇలాగ మనం చేస్తూ ఉంటారు సాధారణంగా. But look at David, what he says. అయితే దావీదు ఏం చెప్తున్నాడు ఒకసారి విందామా? His trust is in the Lord. ఆయన నమ్మిక దేవుని యందు ఉంది. He wrote in Psalm 121 verse 2. 121వ కీర్తన 2వ వచనంలో My help comes from the name of the Lord, who maker of heaven and earth. భూమి ఆకాశమును సృజించిన యెహోవా వలననే మనకు సహాయము కలుగును. Dear people of God, your help won't come from east or west or foreign country, America, Australia or Africa. ప్రియ దేవుని ప్రజలారా గమనించండి, మనకు వచ్చే సహాయం తూర్పు నుంచో, పడమ నుంచో, ఉత్తరం నుంచో, దక్షిణ నుంచో, అమెరికా నుంచో, ఆఫ్రికా నుంచో, ఆస్ట్రేలియా నుంచో, ఇంకా వేరే వేరే దేశాల నుంచి వచ్చేది కాదండి సహాయం. Don't be a beggar like this, give me, but your name, look at the Lord and receive the help from heaven and earth. అడుక్కునే వాళ్ళక మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు చాపి అడుక్కొని ఇవి ఇవ్వండి అవి ఇవ్వండి అని అడుక్కునే అది వద్దండి. భూమి ఆకాశం సృజించిన దేవుని వైపు సహాయం కొరకు వెతకండి. Psalm 20 verse 7. 20వ కీర్తన 7వ వచనంలో David says, some may trust in horses, some may trust in chariots, but I will trust in the name of the Lord. కొందరు రథములను బట్టి, కొందరు గుర్రములను బట్టి అతిశయపడతారు, కానీ మనమైతే మన దేవుడని యెహోవా నామమును బట్టి మనం అతిశయపడతాం.
జీవితం అంటే. David not only just spoke, but he put into practice. కేవలం ఏదో మాటలకు చెప్పినట్టుగా చెప్పలేదండి, దావీదు తన జీవితంలో చేశాడు. See, I also like, to live what I preach. నేను ఏదైతే బోధిస్తున్నానో దాని ప్రకారంగా జీవించడం నాకు ఇష్టం. I believe prayer and action. ప్రార్థన తర్వాత క్రియలను ఇష్టపడేవి. I believe helping out people. ప్రజలకు సహాయపడడం నాకు I have ఇష్టం. National Women's Movement. We have praying army and also working army. జాతీయ స్త్రీ ఉద్యమం అనే ఒక దర్శనం కలిగి ఉన్నాం. ఆ దర్శనంలో ప్రజల కొరకు ప్రార్థించుట, సహాయం చేయుట, పని చేయుట. Few days back, I took one team to Kerala. మరి కొన్ని రోజుల క్రితం కేరళకి ఒక టీమ్ ని తీసుకొని వెళ్ళాం. About 50 people, and mostly pastor mas from Andhra Pradesh and Telangana. మరి దాదాపు 50 మంది ఉన్నారు. అందులో ఎక్కువ మంది మరి ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో సేవా పరిచర్య చేస్తున్న పాస్టర్లు ఎక్కువ ఉంటారు, స్త్రీలు. And they gave great testimony. I didn't say anything about me. Nobody knows about me. Many of them. మరి Few of them know. నా గురించి చాలా మందికి అక్కడ ఉన్న వారికి తెలియదు, కొంతమందికి మాత్రమే తెలుసు అక్కడ నా పరిస్థితి అంతా కూడా. But they said, we are seeing what you are preaching, and we see what you preach and you practice. మరి ఈ రోజు మేము చూడగలుగుతున్నాం అమ్మా, మీరు ఏదైతే బోధిస్తున్నారో అది వాస్తవం అని, ఏదైతే మేము మీ యొద్ద నుంచి వింటున్నామో అది సత్యమని మా కళ్ళారా ఇప్పుడు మేము చూచి అనుభవిస్తున్నాం. We are not seeing such love in anywhere in the world. లోకంలో ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళని మేము చూడట్లేదు. After Jesus, your love is so great. చూడండి, యేసు ప్రభు తర్వాత మరి మీ ప్రేమ ఎంతో గొప్పదిగా మేము You are గమనిస్తున్నాం. putting the word into action. They said, that's the testimony. They said, I am not boasting about myself. మరి నా గురించి నేనేదో చెప్పుకోవడం లేదు, కానీ వారు మరి ఒక అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని పలుకుతూ ఉన్నారు. More than we preach, we have to show through our life. వింటున్నారా? మనం బోధించడానికంటే కూడా మన జీవితాల్లో చూపించాలి. So David said, some may trust in chariots, some may trust in horses, but I trust in the name of the Lord. ఇక్కడ దావీదు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, కొందరైతే రథములను బట్టి గుర్రములను బట్టి అతిశయపడతారు, మేమైతే లేక మనమైతే మన ప్రభు అయిన యెహోవా నామమును బట్టి అతిశయపడుతున్నారు. So he took it as a great challenge to fight against giant Goliath. చూడండి, శత్రువైన గొలియాతుతో పోరాడడానికి కొరకు ఆయన ఒక గొప్ప సవాలును తీసుకున్నాడు. In 1 Samuel chapter 17, you can read the whole chapter. మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 17వ అధ్యాయం అంతట్లో కూడా చదివితే ఈ వృత్తాంతం అంతా కూడా మనకు You కనబడుతుంది. can see a historic battle happening there. ఒక చారిత్రాత్మకమైన గొప్ప యుద్ధం, పోరాటం అక్కడ మనం చూస్తాం. With one sling and a shot, David killed a big giant. He is so small and he is 9 feet tall. ఒక చారిత్రాత్మకమైన సత్యం ఏమిటంటే, దావీదు మరి ఆ చిన్న పిల్లవాడుగానే ఉన్నాడు, కానీ చాలా పెద్దగా పొడుగ్గా లావుగా ఉన్న యుద్ధశూరుడైన గొలియాతును ఒక చిన్న ఒడిసెలతో చంపేస్తాడు. David cannot do it by himself. చూడండి, దావీదు తన సామర్థ్యం బట్టి ఆయన చేయలేకపోయాడు. Teresa Paul cannot do all this by myself. చూడండి, తెరెసా పాల్ నేను నా సొంత శక్తితో జ్ఞానంతో నేనేం చేయలేను. Just now my sister's friend said, when you are on the stage you are different, when you talk, when you sit down you are different. నాతో పాటు నాకు స్నేహితురాలు చెప్పాను, మీరు సాధారణంగా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు వేరేగా ఉంటుంది, మీరు నిలబడి దేవుని ఒక వాక్యం ప్రకటిస్తున్నప్పుడు అది వ్యత్యాసంగా ఉంటుందంట. So a small shepherd boy cannot kill a big giant. ఒక చిన్న గొర్రెల కాపరిగా ఉన్న పిల్లవాడు ఒక ఆజానుభావుల్లాగా రాక్షసుల్లాగా ఉన్నవాడిని చంపలేడు కదా. King Saul put all the armor for him. సౌలు రాజు, అరే యుద్ధానికి వెళ్తున్నావు కదా, ఈ కవచం అంతా ధరించుకోమని చెప్తాడు. David tried to walk with that. దావీదు అది వేసుకొని కదలడానికి, నడవడానికి David ప్రయత్నం said, I am చేస్తే not able to walk with this. I am not used to all this physical దావీదు armor. అంటాడు, అయ్య బాబోయ్, అయ్యా కాదండి, ఇది మేము ధరించడం నాకు అలవాటు లేదు, దీంతో నాకు సౌకర్యంగా లేదు అని అంటే. So also you and I cannot have this physical armor. We have spiritual armors given by God. నీవు నేను మనం కూడా శరీర సంబంధమైన యుద్ధోపకరణాలు, ఆయుధాలు మనకు లేవు, గాని But he has given a spiritual armor. ఆత్మ సంబంధమైన యుద్ధోపకరణాలు, కవచం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. So every day I say, like Corona time, they used to wear the PP kit. చూడండి, కరోనా టైంలో మీకు గుర్తుందా, పీపీ కిట్ అని బాడీ మొత్తం ధరించేవాడు. And then so God has given us a PP kit. I connected to the armor of God, Ephesians chapter 6. శరీరం అంతా కూడా కప్పుకోవడానికి, శరీరం అంతా కూడా ధరించుకోవడానికి ఎఫెసు పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో సర్వాంగ కవచం అని ఒకటి ఆత్మ సంబంధమైన కవచాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడు. So every day you cover your head with the helmet of salvation. ప్రతిదినం కూడా రక్షణ అనే శిరస్త్రాన్నంతో నీ తల కప్పుకోవాలి. Every day you cover your heart and chest with the breastplate of righteousness. నీతి అనే మైమరుతో ప్రతిదినం కూడా నీ ఛాతి భాగాన్ని, గుండె భాగాన్ని కప్పుకోవాలి. Every day protect your stomach, coming from lies and all that. So put a belt of truth. చూడండి, సత్యం అనే దట్టి ద్వారా నీ నడువు భాగాన్ని మరి ఆ సత్యంతో మీరు కట్టుకోవాలి. అంటే అబద్ధాలు మాట్లాడకుండా మీరు నిలబడడానికి కొరకు. That is the stomach you are protecting. అది నీ కడుపు భాగాన్ని నువ్వు కాపాడుకుంటున్నావు. ఎందుకంటే all the అబద్ధ
them lies will come from your ఎందుకంటే stomach. కడుపులోంచి వచ్చేస్తా ఉంటాయి అన్ని అబద్ధాలు లేనిపోని మాటలన్నీ కూడా. And you pray that let the rivers of living water flow from my belly. అయితే నీవు ప్రార్థించాలి ఏంటంటే ఆ దట్టి ధరించుకున్న తర్వాత నా కడుపులోంచి ఇప్పుడు జీవజల నదులు బారాలని You చెప్పాలి. protect your feet with the gospel of peace. సమాధాన సువార్త వలన సిద్ధ మనసైన జోళ్లతో నీ కాళ్ళు You కప్పుకో. take a shield of faith in your left hand. ఈ ఎడమ చేతితో విశ్వాసమనే డాల్ పట్టుకో. And say, I believe, Lord, increase my faith. ప్రభువా నేను నమ్ముతున్నాను నా విశ్వాసాన్ని Take వృద్ధిపరచు. the sword of the Spirit, that is the word of God, in your hand. దేవుని వాక్యం అనే ఆత్మ ఖడ్గంతో నీ చేతిలో నీవు దాన్ని ధరించుకోవాలి. Then you march forward, looking at the author and finisher of faith, Hebrews 12:1. హెబ్రీ పత్రిక 12వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చెప్పబడిన ప్రకారంగా విశ్వాసమునకు కర్తయు దాన్ని కొనసాగించు వాడైన యేసు వైపు చూచుచు మార్చింగ్ చేసుకుంటూ And ముందుకెళ్ళాలి. then you will see the crown of life will be yours. అప్పుడు జీవ కిరీటం నీ కొరకు సిద్ధంగా దాచబడి ఉంది. This is how you trust in the name of the Lord, not the outside armor. ఈ రీతిగా బయట లేక లోకంలో ఉంటున్న శరీర సంబంధమైన ఆయుధాల మీద లేకపోతే కవచం మీద మీరు ఆధారపడకుండా ఆత్మ సంబంధమైన కవచం చేత నీవు కప్పబడి నీవు ముందుకు So సాగాలి. I'll continue the message in the next episode. వచ్చే ఎపిసోడ్ లో నేను మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయబోతున్నాను Now ఈ I'm going to సందేశం. pray for you. ఇప్పుడు మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను. I want you to wear the armor of God now. విశ్వాసంతో ఆ యొక్క సర్వాంగ కవచాన్ని మీరు ధరించు. I pray that all of you will wear the helmet of salvation. మీరందరూ కూడా విశ్వాసంతో తల మీద చేయి పెట్టుకొని రక్షణ అనే శిరస్త్రాణాన్ని Come on, ధరించుకోండి. everybody, wear it in faith. ప్రతి ఒక్కరు కూడా విశ్వాసంతో ధరించుకోనండి. Lord, I pray that you make me wear the helmet of salvation. ప్రభువా రక్షణ అనే శిరస్త్రాణం ధరించుకోవడానికి నాకు సహాయం చేయమని అడగండి. Touch my mind, Lord. నా మనస్సును తాకండి ప్రభువా. Take away my tension, నా Lord. టెన్షన్ దూరపరచండి Take ప్రభువా. away my worries, నా Lord. చింతలని తీసేయండి ప్రభువా. Take away every anxiety about life, ప్రతి Lord. ఆందోళన జీవితాన్ని గురించి తీసివేయండి ప్రభువా. I speak restoration upon everybody in the mind. వారి మనసులో ఉన్న ప్రతి విధమైన చెడు ఆలోచనలన్నీ కూడా తీసివేయబడును గాక. And now wear the breastplate of righteousness. నీతి అనే మైమరు ధరించుకోండి ఇప్పుడు. Everybody wear it with faith. అందరూ కూడా విశ్వాసంతో గుండె మీద చేయి పెట్టుకొని ఈ మాటలు Father, thank you for the breastplate of ప్రభువా righteousness. నీతి అనే మైమరు నాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలని చెప్పండి. Thank you for making my body the temple of the Holy Spirit. ప్రభువా దేహాన్ని పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయంగా మార్చినందుకు వందనాలు. Thank you for making my heart the holy of holies. ఆ దేహాన్ని అతి పరిశుద్ధ స్థలంగా మార్చినందుకు మీకు వందనాలు. I build a throne for you, Lord. నీ కొరకు ఒక సింహాసనాన్ని ఎక్కడ వేస్తున్నా. Dwell in my heart, Lord. నా అంతరంగంలో నివాసం చేయండి. And forgive all my sins, నా Lord. పాపములన్నీ క్షమించండి Wash ప్రభువా. me by your blood flowing from your heart to my heart. మీ హృదయంలో నుంచి నా హృదయంలోనికి ప్రవహించే మరి ఆ రక్తం నాకు ప్రవహించును గాక. Thank you, Jesus. ప్రభువా నీకు Now వందనాలు. wear the belt of truth. ఇప్పుడు సత్యం అనే బెల్ట్ ధరించండి. Everybody wear it belt. ప్రతి ఒక్కరు కూడా విశ్వాసంతో ఆ బెల్ట్ ధరించండి. Dear Jesus, I am sorry for all the lies I have spoken. చెప్పండి ప్రభువా మరి నేను అనేక సార్లు నేను అబద్ధాలు ఆడాను నన్ను క్షమించమని అడిగాను. I wear the belt, Lord, belt of truth. సత్యం అనే దట్టి ధరిస్తున్నాను. Let me follow you. You are the truth, Lord. నీవు సత్యమై ఉన్నావు గనుక నిన్నే వెంబడించుటకు సహాయం చేయి. The devil is the liar and father of lies, and I cancel all the works of the devil. సాతానుడు వాడు అబద్ధికుడు అబద్ధములకు జనకుడు గనుక వాడి క్రియలన్నిటిని యేసు నామములో లయపరుస్తున్నాను. And I follow the truth, who is Jesus. సత్యమై ఉన్న క్రీస్తునే నేను In వెంబడిస్తాను. Jesus' name. యేసు నామములో. Now everybody wear the gospel of peace as shoes. అందరూ కూడా సమాధానం వలన సువార్త వలన జోడు ధరించండి. Wear it on your feet. ఆ కాళ్ళ మీద చేయి పెట్టుకొని చెప్పండి ప్రార్థన చేయండి. Lord, I wear the gospel of peace as shoes. ప్రభువా సమాధాన సువార్త అనే సిద్ధ మనసు అనే జోడు ధరిస్తున్నాను. According to your word, Romans 10:15 says, రోమా పత్రిక 10:15 వచ్చిన ప్రకారంగా beautiful are the feet of those who preach the good news of great tidings. సువార్త ప్రకటించు వారి పాదములు పర్వతములపై ఎంతో సుందరములు అని చెప్పారు. Help me to preach the gospel. Help me be a witness to you. Help me also spread the tracts and the literature, Lord. ప్రభువా సువార్త ప్రకటించడానికి మరి కరపత్రికలు లేక సువార్త పత్రికలు ఇతరులకు అందిస్తూ నీ సువార్తను మోసుకొని వెళ్ళే పాదములు నాకు ఇవ్వండి. Make my feet authoritative, Lord. అధికారము కలిగిన పాదములుగా నా పాదములు ఉంచండి. Me trample on serpent, scorpion, powers of the enemy. పాములను భుజంగములను అనగదొక్కడానికి కొరకైన శక్తిని మీరు నాకు In అనుగ్రహించండి. Jesus' name. యేసు నామములో. Lord, I take the shield of faith, Lord. ప్రభువా విశ్వాసం అనే డాలు నేను తీసుకుంటున్నాను. Increase my faith, నా Lord. విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరచండి. Let me resist the devil and his work through the shield of faith, Lord. విశ్వాసం అనే డాలు ద్వారా అపవాదిని వాని యొక్క అగ్ని బాణములను ఎదిరించుటకు In సహాయం Jesus' name. యేసు నామములో. I take the sword of the Spirit in my right hand, నా Lord. కుడి చేతిలో ఆత్మ ఖడ్గాన్ని నేను Thank you తీసుకుంటున్నాను. for the powerful word you have given, ప్రభువా Lord. మీరు ఇచ్చిన శక్తి గల వాక్కు కొరకు వందనాలు. It is like a two-edged sword. ఇది రెండంచుల వాడి గల ఖడ్గం. Let it pierce through the hearts and joints of people, Lord. ప్రజల హృదయాల్లోనికి ఎముకలు మూలుగుల్లోనికి దూసుకొని వెళ్ళటకు Let సహాయం this word give me life, Lord. ఇది నాకు జీవాన్ని May I
be a life giver, O Lord. మేము ఒక జీవమిచ్చువారుగా ఉందుము Thank you for giving me the armor of God to wear, O God. సర్వాంగ కవచాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు ఆత్మ సంబంధంగా వందనాలు Thank you చెల్లిస్తున్నాను. in Jesus' name. యేసు నామములో నీకు కృతజ్ఞతతో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Amen. ఆమేన్ ఆమేన్. God bless you. Wear it every day, not only today. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ప్రతిదినం కూడా ఇది ధరిస్తూ ఉండండి మీరు. And God will make you victorious. దేవుడు మిమ్మల్ని జయించే వారిగా మిమ్మల్ని This నిలబెడతాడు. message is continued in the next episode. వచ్చే ఎపిసోడ్ లో ఈ సందేశం ఇంకా కొనసాగించబడుతుంది. ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు. Amen. Today is March 8th. The world is celebrating International Women's Day. God loves women. God cares for women. In the Bible, we see that God uplifted so many women. Through one woman, sin came to the world. Through one woman, Mary, sin was abolished. She brought forth the Savior of the world. Like Sarah, you are called to be the mother of the nations. Like Deborah, you are called to be the mother in Israel. God wants spiritual mothers. Like a village girl, I had nothing. I didn't know word of God. I was zero in everything. But when I received Jesus into my life, God changed my life. I became a history maker. I want all the women to read this book. Women who made history in English, in Telugu, whichever you want, you take this book. And husbands, give this to your wife because you are a history maker. There are so many women. Ruth and Deborah and Esther and Mary Magdalene, all those made the history. So also you are called to be a history maker. A poor village girl like Teresa who made history. So also you can make history. And this is a greeting and this is a wish I give you for this International Women's Day. God bless you all. Introducing India's first 4D Bible-themed park, the Goshen Theme Park, a captivating and immersive journey through the life of Moses. Our expertly curated rooms present a vivid portrayal of his story. Every room serves as a reminder that you are loved, chosen, protected, and called. But that's not all. Take a stroll through our bird park, bring your little ones to the children's play area, or hop on an ATV ride. Don't miss out on this unforgettable and transformative experience. The Goshen Theme Park awaits you. ప్రతిదినం దేవుడు మీ జీవితంలో చేసే నూతన క్రియలతో నింపబడిన అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మికమైన ధ్యానమాలిక అనుదిన వాగ్దానాలు, ఎవ్రీడే ప్రామిసెస్. మీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని పటిష్టపరిచి పరలోకమందున్న తండ్రితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెంచడానికి కొరకు ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన, లోతైన ఆత్మీయ సత్యాలను తెలియజేసే అద్భుతమైన పుస్తకం పరలోకమందున్న మా తండ్రి, అవర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. ప్రార్థన అంటే ఏమిటి, ఎలా చేయాలి, ప్రార్థనను గురించిన అనేక విషయాలు తెలియజేస్తూ ఎబ్బేజు ప్రార్థన వివరణతో కూడిన పుస్తకం ఎబ్బేజు ప్రార్థన, జాబేజ్ ప్రేయర్. ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ప్రభు కొరకు ఒక చరిత్ర సృష్టించే స్త్రీగా ఉండాలని సవాలు చేస్తూ అనేక మంది బైబిల్ స్త్రీలను గురించి వ్రాసి ఒక సాధారణమైన స్త్రీగా ఉన్న తెరిసా పాల్ ప్రభు కొరకు ప్రకాశిస్తే చరిత్రను సృష్టించగలిగితే ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ఒక చరిత్ర సృష్టించగలదని సవాలుతో రాయబడిన పుస్తకం చరిత్ర సృష్టించిన స్త్రీలు, ద విమెన్ హూ మేడ్ హిస్టరీ. బైబిల్లోని ప్రాముఖ్యమైన భాగాలు కొన్ని క్రోడీకరించి క్రైస్తవేతరులైన స్నేహితులకు అర్థమయ్యేలా రూపొందించిన మినీ బైబిల్ లాంటిదే శాశ్వత సత్యం, ది అల్టిమేట్ ట్రూత్. అనేక మంది ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ యుగాంతానికి సూచనలు కనబడుతున్నాయి. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బలమైన ప్రేరణతో దానియేలు గ్రంథం, ప్రకటన గ్రంథములోని ముఖ్యమైన భాగాలన్నిటినీ సమన్వయపరుస్తూ సార్వత్రిక సంఘాన్ని క్రీస్తు రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపరిచే పుస్తకం. యేసు త్వరలో వచ్చుచున్నాడు, నీవు సిద్ధమా? జీసస్ ఇస్ కమింగ్ సూన్, ఆర్ యు రెడీ? రక్షించబడిన ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా మార్చబడాలని మన శరీర అవయవాల అద్భుత సృష్టిని గూర్చిన అధ్యయనం చేసి వాటన్నిటిని గురించి వివరిస్తూ దేవుడిచ్చిన అవయవాలను దేవుని కొరకు ఎలా వాడాలో ఉపదేశిస్తూ వ్రాసిన విశేషమైన పుస్తకాలు క్రీస్తునందు నూతన సృష్టి మొదటి భాగం, రెండవ భాగం, ద న్యూ క్రియేషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ పార్ట్ 1, పార్ట్ 2. 2007వ సంవత్సరంలో దేవుని యొద్ద నుంచి పొందుకున్న వినూత్నమైన దర్శనం, జాతీయ స్త్రీల ఉద్యమం, నేషనల్ విమెన్స్ మూవ్మెంట్ దర్శనం గురించిన వివరణ తెలియజేస్తూ సార్వత్రిక సంఘ విస్తరణ కొరకు ఏ విధంగా ఈ పరిచర్యలు ఉపయోగపడతాయో తెలియజేసే పుస్తకం సంఘమా లెమ్ము,
చర్చ్ అరైజ్. క్రైస్తవ సంఘములోని యవనస్తులు సంఘానికి సమాజానికి ప్రయోజకులుగా మార్చుట కొరకు ప్రార్థించే సైన్యంగాను, స్తుతించే సైన్యంగాను, ప్రకటించే సైన్యంగాను సిద్ధపరచుటకు వ్రాయబడిన అద్భుతమైన పుస్తకం యువత లెమ్ము, యూత్ అరైజ్. భారతదేశం క్రీస్తు రక్తంచే కడగబడుటకు గురించిన దర్శనం పొందిన డాక్టర్ తెరిసా పాల్ గారు ప్రభు అయిన యేసు శరీరంలోని ప్రవహించే 5 రక్తపు నదులను గురించిన శక్తివంతమైన పుస్తకం యేసు రక్తములోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద బ్లడ్. అంత్య దినములలో సంఘానికి పరిశుద్ధాత్మలోని శక్తి యొక్క అత్యవసరతను బోధించే అద్భుతమైన ఆత్మోపదేశం, ఆత్మలోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద స్పిరిట్. ప్రపంచ చరిత్రలో కని విని ఎరగనటువంటి విపత్కర ఉపద్రవ సమయంలో, కరోనా కాలంలో, లాక్డౌన్లో జరిగిన విషయాలన్నిటినీ బైబిల్తో అనుసంధానపరుస్తూ విపత్కర పరిస్థితులకు పరిష్కారం చూపించే వినూత్నమైన పుస్తకం కరోనా వర్సెస్ దేవుని వాక్యం, కరోనా వర్సెస్ గాడ్స్ వర్డ్. ఇంకా మీకో శుభవార్త అనే సువార్త పుస్తకం, గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ. నా అమెరికా ప్రయాణం, మై ట్రిప్ టు అమెరికా. అన్ని సంఘాల్లో పాడుకోదగిన క్రైస్తవ భక్తి గీతాల పుస్తకం స్తోత్రార్పణ. ఈ పుస్తకాలన్నీ క్రైస్తవ పుస్తకశాలల్లో మీకు లభిస్తాయి. వీటి గురించిన వివరాలు తెలుసుకోవడానికి కొరకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ 9948704080. ఈ పుస్తకాలన్నీ చదవండి, ఆధ్యాత్మికమైన మేలు పొందండి. కరోనా కాలంలో ఇంకా మిగతా సమయాల్లో దేశంలో, ప్రపంచంలో అనేక మంది అనేక విషయాల్ని కోల్పోయారు. కోల్పోయిన వాటన్నిటిని కూడా దేవుడు ఏ విధంగా మళ్ళీ పునరుద్ధరిస్తాడో అన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తూ పునరుద్ధరణ పార్ట్ 1, దేవుడు మనకు అనుగ్రహించే వాటన్నిటిని కూడా, దేవుడు కోల్పోయిన వాటన్నిటిని కూడా తిరిగి మనకు అనుగ్రహిస్తాడని తెలియజేసే ఈ అద్భుతమైన పుస్తకం పునరుద్ధరణ, రెస్టోరేషన్ పార్ట్ 1. అదేవిధంగా యెహోవా కొరకు ఎదురు చూస్తూ నూతన బలం పొందుకొని పక్షిరాజు వలె పైకి ఏ విధంగా ఎగరాలి అన్న విషయాన్ని పక్షిరాజు జీవితంలోని అద్భుతమైన పాఠాలు నేర్పిస్తూ ఒక విశ్వాసి జీవితంలో ఏ విధంగా మనం నూతన బలం పొందుకొని పక్షిరాజు వలె పైకి ఎగరాలో అన్న విషయాన్ని అద్భుతంగా బోధించే ఉపదేశం పక్షిరాజు వలె పైకెగురు, సోర్ లైక్ ఈగల్. ఈ పుస్తకాలు మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి, తప్పనిసరిగా పొందుకోనండి, దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకోనండి. లార్డ్, ఇంతవరకు మీరు వినిన సందేశాల ద్వారా మీరు దీవించబడ్డారని మేము నమ్ముతున్నాము. మేమెంతో దేవుడిని స్తుతిస్తున్నాము. మీరు పొందుకున్న మేలులు మాతో పంచండి. ఇంకా వివరాల కోసము మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు, డాక్టర్ ట్రీసా పాల్ గారి యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ ట్విట్టర్ అండ్ ఫేస్బుక్ కూడా మీరు ఫాలో చేయొచ్చు. మీరు పొందిన మేలులు మాతో పంచుకోనండి. అండ్ వివరాల కోసం తెరిసా పాల్ గారి యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు. ఇంకా రాబోయే మెసేజెస్ కూడా మీరు వినొచ్చు. అండ్ ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్ కూడా మీరు ఫాలో చేయండి. మీ ప్రార్థన అవసరాల కొరకు 9989124381 మరియు 9248539701 మరియు 9704677579. బుక్స్ కొరకు 9948704080 మరియు 9848122207. వాట్సాప్ కొరకు 9404713880. మా ఆఫీస్ నంబర్స్ 8185954891 మరియు 7842237008. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన